لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه.
وصل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فقولها سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه أمية الذي انتقل الانتقاء لعليا ابن مسير واسمه مجمع سمي بالمسير لتقاصيه في بلاد مضاعف المسيح إلى أن أعاده الله تعالى إلى الأرض المحترم صلى الله عليه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن الغي بن خالد بن فهر واسمه قريش وبإليه تنسب البطون القرشية فالفضل من علي كما جمع إليه الكثير والقضاء صلى الله عليه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى الحكم إلى الرعاية العربية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ذكر الله تعالى ورباه الله عليه ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وعلى شرق نظمت فرائده بنات السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه صلى الله عليه وعدنان بلا ريب عندنا بالعرف النسبية إلى النبي إسماعيل نسبته ومنتهى فعظم به من عقد تعلقت سواكبه الدهرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نشأ تصف العلا بعلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عبر صولة وفخار أنت في اليتيمة العصماء صلى الله عليه به من نسب طهره الله تعالى من صفاء الجاهلية أورد الزين العراقي والده في مولده الهدي ورواه حفظ الإمام قرانة لمحمد آباءه الأسجاد صون الاسم تركوا السماع فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه صلى الله عليه تنصر والقرآن في مسائل الغريب البرية ومنعوا في جميل
وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية فاهتزت الأحوال من السرور كأسر أيام بشرت الجن بظلال زمنه وانتبهت الكهنة ورهبة الرهبانية ولهد بخبره كل حبر خبير وفيحنا حسنه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه ذا وذاته محمدا لأنه ستحمد القبائل الكريم بعرفها كريم خاطر وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفيت المدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد اجتاز بأطفاله بني علي من الطائفة الدجالية ومكث فيهم شهرا سكينا يعادون سقطه وشكواها صلى الله عليه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة حضر أمه ليلة مولده آسيا ومن في نسوة من الحضيرة القدسية وقد خلع المخاضر وولدته صلى الله عليه وسلم نورا صلى الله على
Dari pasangan Bapak Muhammad Taufik dan Ibu Dewi Hasan. Sedangkan yang kedua, bayi yang kedua yaitu merupakan bayi yang pertama yang tergabung dari Ibrahim Menko di Menko atau anak Kabupaten Dewasa. Untuk meresmikan nama bayi ini, kami mohon kepercayaan oleh Bapak Guru kami Ustaz Al-Huya kepada Ibu Hasan untuk meresmikan bayi ini nanti kita teruskan dengan laki-laki yang lalu bapak-bapak yang saya bapak ini teruskan untuk laki-laki yang lalu. Alhamdulillah kita lanjutkan lokasi yang berbeda kami berdoa. Pak. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Hadirin dan hadirat cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di depan kita atau di tengah-tengah kita ada dua bayi. Dua tanggalan. Empat kambing. Kambing setengah. Yang pertama Ibrahim Riko dan Riko. Yang kedua Muhammad Al-Fatih Rashid bin Muhammad Rashid. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua bayi ini menjadi anak-anak atau insan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, selalu berbuat baik pada keluarga dan tetangga, dan disehatkan jasmani rohaninya untuk ibadah dan amal soleh, jauhkan dari segala penyakit, segala bahaya, gangguan dan makhluk teruskan hidup asal. Dan insyaAllah kedua umat bapaknya, keluarga besarnya mendidik secara Islami. Waktunya disekolahkan dulu, diajarkan dulu agama. InsyaAllah akan dapat jodoh yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Baginda Riko dan istri serta anak Masud istri diniatkan mempersembahkan dua bayi dari anak kalian ini sebagaimana para sahabat sekalian dan kesehatan anak. InsyaAllah menjadi orang yang baik pada akhirat bagi orang-orang ini atau jadi orang yang berhakiki. Alhamdulillah kita sayang ya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baitilkan disebut Surah Al-Fatihah. Bapak-bapak sekalian yang dihormati kita untuk memimpin rambut yang pertama memang beri hormat kepada Bapak Ibu yang ini merupakan ini daripada dua bayi ini nanti diberikan oleh yang terhormat Bapak Abdulatif. Bapak Abdulatif ini selaku ketua Masjid Al-Iman. Dilanjutkan oleh Bapak Abdulatif dan nanti juga mohon berkenan dan terhormat Bapak Dr. Edi Muhammad Farid Pak Edi dan SP juga untuk meresmikan ataupun memimpin rambut ya di Pak Madi saat perwakilan dari Koramil Bapak Martin, perwakilan ST ya, Edwin, Bapak Nabuat, buat foto.
Dibutuhkan oleh Dr. Mari Pak Martin dari Karangnya Pelabu tapi juga meminta kakak adik mungkin juga adik bapak lurah anak kakak bapak RT yang lain bapak ibu Ustaz Haji Siddiq ada RT yang lain nampaknya sudah di sini ada tentunya ketua RT tuan rumah ketua RT 8 melalui APD ketua RT 9 juga Antia ya. Nah, kalau betul karena bulan-bulan karena akhir ya Pak Adi Bidan ada Adi Bidan Pak Adi Bidan ada jadi Kota Palembang dari 5 Pak Ustaz Adi Bidan nah ya kita dulu dengan ya Bapak Ibu hadirin jemaah pertama selesai untuk mengamankan menggunakan Android ini hari ini bulan yang ke-10 jadi ada buktikan ataupun ada bantuan dari kakak kita yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Farid Al-Azim selaku Caleg DPD Sumber Wapi Sumber 1 pada hari kedua minggu untuk memberikan oleh-oleh ini sebagai penulis hadiah untuk hadroh untuk budak saat ini tahun yang ke-11 syukur mohon untuk perwakilannya Pak Ustaz Hadani mungkin tinggal 2 atau 3 orang setelah di sini kalau dapat memberi bantuan betul yang mohon juga didampingi oleh Bapak Ustaz Haji Bidan Abdullah ya, ini Bapak Dr. Haji Muhammad Farid pada diri ini merupakan caleg DPD Sumber Dapil Sumber 1 Kota Bali 2 dan 3 ya tiga orang yang bangun ya inilah kemenangan dari Dr. Haji Muhammad Farid dan memberikan bantuan untuk tim hadroh menurut yang saat ini sedang berlangsung yang ke-10. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Farid MD Caleg DPD Sumber Dapil Sumber 1 Kabupaten Kedua Bali. Ya. Terima kasih Pak Dokter sudah memberikan bantuan. Semoga bantuan yang diberikan oleh Pak Dokter saat ini dapat diterjemahkan oleh grup atau budak yang saat ini berulang tahun yang ke-10.
Baik Bapak Ibu hadirin yang aku hormati dan yang berbahagia, beberapa yang acara yang kita lalui tadi acara ini kita lewati semua yaitu sholat kita secara pertama-tama yang berikutnya ditutup dengan pembacaan maulid berjanji dari Guru bin Agor Buddha. Tadi dari pertama-tama menyaksikan produksi yang bagus peresmian dua nama bagi yang telah diresmikan oleh guru kita Buya Ustaz Agus Hadiah bin Bandar. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan yang berbahagia, sebagaimana undangan yang kita terima kami dari panitia Mushola Nur Huda bertempat di gedung Ubaguna Tenda. Pada malam hari ini bagaimana yang telah kita terima bahwa malam ini kami mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 pada malam hari ini. Maka acara ini kami telah dihubungi oleh penceramah katanya Amin Mulailah. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin para undangan yang kami hormati, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 di Mushola Nur Huda atau di gedung Ubaguna Tenda pada malam hari ini akan selesai mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bi sahbi sadri wa yassir ila rukatan lisani yafqahu qawli Muhammad. Yang mulia yang kami hormati Abuya Ustaz Agus Hadiah bin Bandar kami dari setiap satu, dan juga yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Farid PDI MSc, beliau ditarik menjadi Sulsel Dapil Sulsel Agung Sekabari Kedua dan Selalu jumlah DRP Kecamatan Bapak acara kita melakukan kegiatan penjamuan. Yang kedua yang kami hormati dan kami Pak Bupati, beliau ketua Masjid dan Imam Pak Muhammad Soleh, Pak Muhammad Soleh untuk kami perwakilan dari Masjid Al-Mulia, Pak Martin selaku Baginda Imam pemerintah ini mengangkat yang mewakili dan yang orang yang baru dan juga perwakilan yang hadir di sini ada Bapak Nazwa, ya, selaku ketua TW, selaku beliau ini selaku ketua Mushola Tanwah Rumah, dan juga yang kami hormati ketua TW kami Bapak Ustaz Bakudi SANSC, ada Bapak Ahmad Ibrul dan tim Adron, para tamu-tamu undangan dari perwakilan Masjid dan Mushola yang paling jauh ada Bapak Haji Rodali, beliau ini selain dari ketua Mushola, beliau juga ketua PBNU. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para undangan dan tamu yang lain, perwakilan dari Mushola Interjaya, ada Al-Hidayah juga hadir, ada Istiqomah, semua yang kami selain pada acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para undangan dan tamu kami sebutkan namanya satu kita memahami bersama dan kami semua yang kami hormati dan Allah memuliakan kami. Kami lupa rombongan kami dari Majelis Al-Iman Pak Ustaz Irik, ya, Pak Ustaz Abdul Lukman, jadi beberapa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para undangan dan tamu-tamu yang lain yang juga tidak kami sebutkan namanya satu persatu.
Tidak mengulangi rasa hormat dan takdim kami semua yang kami hormati yang Allah muliakan tidak kalah sekarang. Pertama yang paling utama ungkapan dan sayang kata yang patut diucapkan pada malam hari ini yang kita mengucapkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih diberinya kepada kita semua, terutama teman-teman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kita hadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini insyaallah juga di gedung Kantor Umum kita. Salam serta salam senantiasa kita tercurah pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita berselawat pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, adapun acara yang telah disebutkan tadi, yang pertama acara ini juga akan kita bersama melakukan Al-Fatihah malam keluar. Mungkin kita akan mendengarkan lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini akan dikomandangkan oleh penanda kami Fahdi dan Tanur dari Kebetulan untuk rombongan untuk besar akan menyampaikan pembacaan dan selanjutnya nanti kita peringatkan kita akan mengingatkan sambutan dari ketua musyawarah dan ketua panitia pelaksana dan pada acara ini akan disampaikan oleh Hormat Bapak Ustaz Haji Fikar Abdullah ya, Bapak Agama ini sangat mantap. Bapak Tarik DPD Kota Palembang 5 terdiri dari Kecamatan Terang Dua, Kabupaten Palembang. Dan akhirnya nanti akan memberikan ceramah agama tausiah yang akan disampaikan oleh Hormat di Kemas Muhammad Ali yang berpikir seperti beliau ceramah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati untuk membuka ini sudah kita bersama-sama melaksanakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dengan tenang untuk menerima dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kami Fahdi dan Tanur. Pada ananda kami Fahdi dan Tanur kami persilakan naik menjadi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Maaf tidak dalam firman-Nya. Bapak dan Ibu hadirin bareng-bareng yang akan hormati bukan tadi kita sama-sama memberikan bacaan ayat suci Al-Quran yang ketika dikumandangkan oleh mereka nyembah dan lain. Semoga yang membaca dan semua kita yang mendengar dan memberikan itu dan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian, kita lanjutkan pada yang ketiga. Ada yang ketiga yaitu kata sambutan yang mewakili ketua Majelis Berbuka, yaitu mewakili ketua panitia, dan dalam hal ini yang disampaikan oleh Hormat Ustaz Haji Dr. Abdullah Yasin Haji Al-Qur. Ustaz kami tak perlu kami kenal lagi ya, kita tahu ya. Ini selalu ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tua-tua kampung yang sempat hadir pada malam hari ini untuk kita, Ustaz Dr. Andes Haji Hashim Zamzam, dan yang kami muliakan juga sempat hadir pada malam hari ini calon legislatif Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Persatuan Pembangunan. Beliau adalah Dr. Haji Farid MSc. Biar lebih kenal sehari-hari beliau ini Bapak Ibu adalah staf khusus Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi masalah kesehatan. Mudah-mudahan kita tarik hanya petang-petang sini bisa bermanfaat buat kesehatan keluarga kita. Amin. Di samping beliau nyalek, aku itu nyalek tahunnya. Dan dari satu partai yang kami hormati, kami muliakan, ada Ustaz Mahari, Ustaz Abdullah dari Masjid Islam 14 Sulu, juga itu tokoh pemuda kita Pak Awang, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adikku dan anak-anakku jamaah Majelis Rasulullah SAW yang saya cintai dan cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini didaulat oleh panitia sebenarnya untuk kata sambutan mewakili dari pengurus Mushola Nurul Huda. Tapi karena Ustaz belum datang sampai ini, barangkali ini daripada kosong ya. Ceramah di tempat berkiai bermateri dan ngakuin. Atau amplopnya Bapak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu semua atas kehadirannya di undangan kami pada malam hari ini. Kami sengaja mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus memuji baginda Rasulullah SAW. Sebab Nabi sudah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang mencintai aku, ketahuilah bahwa dia nanti bersama dengan aku di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ahabbani, kata baginda Rasulullah, kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku,
niscaya dia akan bersama dengan aku di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini semuanya akan bersama Rasulullah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu para donatur yang sudah menginfakkan hartanya untuk kesuksesan acara ini. Yakinlah bahwa setiap rupiah yang Bapak Ibu keluarkan untuk majelis memuji Allah dan memuji Rasulullah ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita akan jauh lebih disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di maulid yang akan datang yang belum nyumbang malam hari ini berlomba-lomba untuk ikut nyumbang hari. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di samping ucapan terima kasih, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu. Seandainya dalam kesempatan Bapak dan Ibu ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mungkin ruangan ini penuh sesak, sehingga banyak yang berkipas-kipas di depan sini, ya. Yakinlah Bapak Ibu, setiap tetes keringat yang keluar dari Bapak Ibu malam hari ini akan menjadi saksi di akhirat nanti bahwa Bapak Ibu hadir untuk memuji baginda Rasulullah pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peringatan Maulid Nabi ini cuma ada di beberapa negara, Pak. Tidak seluruh negara di dunia negara. Saudi tidak ada, kecuali ada beberapa tempat. Di Mesir sebagian, tapi di Indonesia subhanallah, mulai dari level istana sampai ke rakyat jelata berlomba-lomba untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi. Setidaknya Bapak dan Ibu, ini gambaran bahwa insya Allah Indonesia akan mampu terwujud sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur, negeri yang subur, negeri yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan rakyatnya selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita hadir di majelis maulid seperti ini, yang kita harapkan bersama itu adalah kita memperbanyak bacaan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab kita ini rata-rata sudah berumur di atas 30, 35, bahkan ada yang sudah 60, 70 tahun. Biasanya manusia ini kalau sudah berumur 40 tahun terujuk, dia akan dihinggapi dua penyakit, yang mana dua penyakit ini obatnya tidak ada di apotek, tidak ada di rumah sakit. Kalau kamu tanya dengan dokter Barik, kadang sudah bisa dia jawab. Tapi kalau tanya dengan Ustaz Azim, dari Ustaz Azimnya setiap hari tadi. Penyakit apa itu Pak? Satu, penyakit mudah pikun. Cepat pikun, mudah lupa. Cepat pikun, mudah. Kalau kita sudah banyak lupanya, Bapak dan Ibu, biasanya itu tanda-tanda kita sudah dihampir buatnya dulu. Dan insya Allah obat ini cuma banyak-banyak baca salawat kepada baginda Rasulullah. Bapak Ibu, alhamdulillah tanpa terasa Ustaz Mas Muhammad Ali sudah hadir di tengah kita. Ya, Ustaz. Aku yakin beliau ini pasti dari tahdir dulu. Beliau dari tempat masuk Habib Mahdi Muhammad Syam. Kita doakan kepada Ibu guru kita Habib Mahdi akan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik, dihidupkan Allah bersama orang-orang soleh. Insyaallah kita akan dipertemukan kembali di surga Allah di kemudian hari. Itu saja. Kata atau kata yang
dari kedua mempelai berkah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita sama-sama saksikan langsung tentang perjalanan Haji Muhammad Ali. Alhamdulillah kadang-kadang itu permohonan berkenan kepada kita untuk memberikan agama pasti kita peringatan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi a'udzu bika min adzabi syaitan wa a'udzu bika min syarri Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman sadaqallahu alazim. Al-Mukarram al-Mukarramun bisa hormati dan kami insya Allah semuanya dikerjakan dalam keadaan. Kemudian kita akan menyampaikan kepada mereka masalah tentang turun kami dan haji yang berpanjang sebelum haji beliau dan perhatian yang mudah-mudahan rezeki diberikan dari Allah. Melalui kedua surah antara saya dengan Allah pada dua hari yang dilaksanakan besok malam, berarti saya kita masih bisa mengatakan kronologinya sekaligus kita mengetahui kewajiban seorang keluarga. Yang saya hormati beberapa ibu-ibu dan semua yang bermulia Allah. Ibu pertama saya mohon maaf, saya bukan mengingatkan, tapi mungkin Bapak Ibu paham kami masih bercita-cita. Kemudian bukan saya sadar, saya yakin semuanya Bapak Ibu bercita-cita. Kalau saya dari hari Selasa Bapak masih dalam Nabi Muhammad bin Ahmad kita berusaha beragama. Saya tidak kuat ngomong menangis. Bayangkan kalau orang saja yang tidak kenal sama beliau, tidak pernah ketemu sama beliau, tidak pernah duduk sama beliau, dengar kabar beliau meninggal, nangis. Tak pernah duduk, tak pernah makan, jadi dalam takwa, mungkin beliau bersama kami di rumah ini, seperti kami dan saya bahkan kalau di rumah di masjid itu kata bini aku dirikan bonus tadi, kata bini aku mau kami masjid itu dirikan bonus tadi, apa nama lagi pergi sama bini aku, habis masjid lepas balik ke rumah, balik, tak nanti di mana, aku di apa tu mata. Enggak bila, pasti jawab, kasih kawin. Pasti jawab, kasih kawin. Dah, tutup telepon, pun balik, pergi nomor. Jawab aku di rumah. Kalau di mana pun balik lagi. Angking ni tu. Nah, pada rumah, saya ini waktu ada di kami, kami yang tahu, saya nanya sama pemimpin. Kapan yang baru tahun terakhir? Kuartal setahun dua kali ke kami janji bahwa ini keliling di sekitar provinsi Sumatera Selatan. Bahwa kamu wajib satu lagi lah organisasi yang baru buatan dalam sini.
Udah kaki lainnya tidak mau. Kami nelpon, kali dipakai nggak pernah. Kalau itu nggak ada surat lagi, cuma dulu nggak ada. Baru beliau umroh yang mana? Ustaz, 20 sampai 23 untuk ngambil ritual. Loh, apa ini? Luas di kau, turuk, di utara, Patawa. Selama 3 hari. Mulai 20 sampai 23 balik. Bin, anak mengejar kuali masuk ke bawah yang masuk itu kan. Bukan tadi acara kan. Tidak. Pokoknya itu harus ngawal luas dari awal sampai akhir. Kami tidak boleh terakhir Ustaz. Kita utang lagi, lunas. Apa? Ada tak turun Allah maksudnya lunas? Habis nanti enggak. Ini wasiat sama anak. Urus ini sampai awal dari akhir. Itu nampak di mana ada juga mulai Pak, saya ini terkenal Pak, 23 tahun. Dari tahun 2000 saya ceramah, 2010 buka majelis di rumah saya. Setiap kali Jumat akan keluar. Berarti tidak boleh berbuat. Apa yang majelis dulu? Pernah keluar saya dikit, semua kajian atau mobil. Karena kan kita tidak lagi yang lain habis kalau dibatal ke di kuasa agak panjang urusan kita. Nah itu yang kalau itu kemudian kita pakai segala dasar sudah untuk habis tim amanit sudah kalau untuk besar sama dan hari Kamis tadi balik umroh, Jumat, Kamis malam Jumat, Kamis tadi balik umroh, malam Jumat kami mau di rumah. Tiba-tiba lagi baca posisi kita semalam ya, anak disambutan, karena waktu itu lagi mulai ceramah, tahu malam itu, berikutnya habis dengan agak Habis wali itu kemudian dimakan wali dan tak berwali kaki engkau itu bukan wali bukan wali bukan anak tapi itu benar jadi pegangan ini tidak ada engkau itu wali bukan wali umum itu wali berarti wali kita tahu itu itu wali kata lima wali anak waktu hari itu kamu pertemuan ada benar itu seobrolan dan yang apa itu tiba-tiba menanggung kaget seperti begitu selesai dulu anak masih bangun ada tidur saya cara WA foto itu dari kami pas mau rumah datangnya di situ ada mati awak betuan anak cakap auto itu apa ini anak apa ini adalah apa itu aku tahu dia aku taruh dia tidak pernah keluar itu lagi dari rumah itu kata gue rupanya isaran ini dengan api dan keluar satu sore habis itu dan sakit menjemput dilebih dan PA saat makan aku di kamar aku yang sama di kamar itu satu normal hari datang kembali karena ahad pagi tahu apa namanya tapi tak tahu lah antara pagi pak tahu malam antara tahu apa baik ada belakang aku dia perlu belakang hati malam itu mukul itu sudah beda kemudian sudah agak lengkap lalu pernah itu kan paling semangat nyata dan berapa kali apa namanya nasib
Lalu nak hari Senin anak ke pondok mulai bangun dari dalam dari saya. Total jam 8 ada di Ustaz pagi koma masuk rumah sakit tadi. Sehat, anak kita tetap utama dari belakang habis masuk ini ada. Allah, Allah yang membuat dengan ke dari mau jadi kali nabi dan 12 adalah mendapat kabar habis ada dan kenapa anak kabar ini buat juga dari habis kita sekarang tapi jam 1 siang masih boleh ini anak kita kalau mah yang di mana beda balik atau balik karena di dalam artian ada ngomong ada bukan balik atau balik pun itu ke rumah sakit yang tiga kurang 1 menit mengambil 4:29 hampir saya sakit naik kali pucuk dan 3 lewat 10 lah 3 lewat ini dan 3 lewat 24 wah ini dalam bahan ini kering kering aku tangguh sebelumnya kering aku pak ini kering itu sudah betanya pak waktu itu sama dua 45 tahun orang itu kalau lebih selama 45 tahun orang umur-umuran yang harus pulang mati kalau ustaz kiai kalau mati tadi harus lazim mandi ustaz pulang mati kalau lagi ini ustaz menjual karena mengikuti dia bagian tersaring dari mana kalau dari mana sebanyak-banyak anak yang urus kaum meninggal bapak ibu baru inilah yang ketemu wong nak mati nak kena hidup ada wong nak mati jadi kita nanti kan ucap ini hati nanti keuangan itu yang boleh lewat kan boleh lewat jadi tak lepas 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 limpun lepas kalau aturan lain di perawat diantar tidak usah ancaman itu Allah berdasarkan tidak usah bela masuk dalam kamar mandi dikunci coba dikunci sama Habib mandi di depan pun dari kita bangun tak keluar ancaman lebih lah kan di luar sampai untuk ahli itu untuk itu kamar mandi bebek keluar deh kata apa kamu sakit kan dalam keluar nanti itu bagus aku selama ada anak selama ada itu habis gitu loh itu ngomong gitu iya benar karena ada iya kamu muter video yang habis drama kalau kita mau Rasulullah hadir di hadapan kita tak bakal itu bisa sakit lagi ngaku kehidupan itu merasa dengan ajaran itulah cara manusia namanya tengok itulah kita berlaku karena perjalanannya cepatnya jangan terlalu lama kan kalau mikir angkat tangan nengok dong angkat tangan kalau di bawah ini Muhammad Rasulullah. Bukan main kan Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Dan hampir tidak ada yang tidak merasa manfaatnya. Setiap yang itu uang pernah ini. Anu lihat berkawan kalau berkawan untuk apa tuh anu berkawan itu
kawan. Kami waktu kawan tetangga meninggal, kami Jakarta baru dan mengenai yang dia yang ada tetangga pun tetangga kamu, tapi tidak. Anda sakit Pak, 2020 kena COVID, 10 kilo berbalik dengan Pak, bukan kalau api memang masuk sakit. Anda sudah siap api itu, kalau anak mati, terus ini, kamu rumah anak mengurus, kalau mati, lepas kalau Nabi di mana terus rawat, subhanallah, itu ini lain. Umur tua masih banyak, umur tahun dari 49, Tadi umur 44 kita yang betul-betul amalnya kalah gitu. Itulah manusia yang kemudian berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-fahum lina supaya baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Satu kalimat yang keluar sebelum dia meninggal dunia. Saat dia ngomong di maulid al-Raih ahad kemudian beliau meninggal. Apa yang beliau katakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah makhluk yang mulia dan tidak ada manusia lain lebih mulia dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang hadir majelis-majelis seperti ini, kita yang hadir majelis-majelis seperti ini, sejati kita yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita yang meluangkan waktu duduk di majelis seperti ini, kita yang akan diangkat oleh Allah. Jadi kita hadir majelis-majelis maulid ini Pak, bukan cuma menyenangkan hati Rasulullah, tapi kita punya derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita memperingati hari lahir manusia yang luar biasa Bapak. Memperingati hari lahir manusia tidak kata uangnya Pak. Tidak kata uangnya. Manusia mulia kalau manusia paling Pak. Paling jujur ada Rasulullah, paling melawan ada Rasulullah, apa lagi? Paling bangga ada Rasulullah, paling bagus akhlak ada Rasulullah. Ada apa? Bahkan saking mulianya Rasulullah ini, Bapak Ibu tahu kemuliaan Rasulullah. Inilah sendal Rasulullah. Sendal Rasul bacaan baju pala itu. Aku nak nanya sendal siapa bacaan baju pala? Sendal kamu baju pala itu berpang. Ini sendal Rasulullah ada baju pala itu bayangkan kan? Kalau sendalnya lagi mulia, aku lagi yang lalu. Sendal doai paling banyak ada di kepala kita. Ini terompaan Rasulullah. Saking kemuliaan manusia yang teringat di malam hari. Hebat manusia. Maka kedalam yang berkaitan dengan Rasulullah ini tidak usah yang lain. Sendal memang jadi mulia Pak. Kenapa Al-Quran ini jadi mulia? Karena Al-Quran turun dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita jadi umat yang mulia untuk hal rumah? Karena kita ini umat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah itu Rasulullah hadir, Yathrib itu kota yang dah biasa lain Pak. Ada di Jawa. Kenapa Madinah sekarang menjadi kota yang paling mulia? Karena di kota Madinah di situ dimakamkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bulan Rabiul Awal ini mulia? Karena bulan ini bulan di mana Rasulullah berada. Kamu ngerti Pak? Setiap yang berkaitan, setiap yang berkaitan dengan Nabi Muhammad semua yang menjadi mulia. Dalam hati dalam segala sesuatu yang berkaitan dan berkaitan dengan Rasulullah semua itu mulia Bapak Ibu. Maka kita yang hadir di majelis maulid ini, bahkan kita berkorban keluarga duit untuk beli makanan, karena biasa aku tidak makan nasi catering ini yang catering. Tidak mungkin tidak makan, tidak mungkin tidak tahu aku. Lain kos catering. Kamu ada acara apa kambing, ada apa kambing? Tidak. Ini acara yang punya catering, masih makan, kamu keluar ke makanan ini mau untuk habis duit yang memperingati maulid Rasul, kalian akan dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah tidak perlu dimuliakan, kata tadi Rasulullah sudah mulia dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita yang memberikan dia jalan seperti ini, kita yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itu yang perlu dipahami. Jadi bagi Rasulullah ini memang sosok manusia yang luar biasa, sosok manusia yang kandengnya. Dan saya lihat apa yang dilakukan Rasulullah ini yang ditiru oleh Habib Mahdi. Oleh Habib Mahdi. Tak pernah kenal Habib Mahdi, Pak. Dengan orang miskin dekat, dengan jalan-jalan susah dekat, dengan pejabat dekat, dengan habaib dekat, dengan ahwal menginginkan keturunan baik dekat. Gimana Habib paling dekat dengan orang yang bukan baik? Habib Mahdi. Dirangkul juga, Pak. Yang preman, yang pengusaha memilih hewan dekat dengan wong partai dekat. Ini Pak, kalau nggak ngomong Rasulullah macam itu Pak. Rasulullah tidak berkawan dengan orang hebat. Ada sahabat dia nak kata gue buntu, namun Said. Pernah dengar cerita Said? Pernah dengar cerita Said? Yang lama gadis 21 kali ditolak. 32 itu sama Rasulullah Pak. Ada sahabat namanya Jahil Pak, buntu Pak, mengikir. Tapi datang ke Rasulullah selalu bawa hadiah. Kalau datang ke Rasulullah bawa hadiah, kalau Rasul diambil, balas lagi dengan hadiah. Bukan kita kunjung dan kepada kita dalam kubri ini beberapa. Itu mereka meniru apa yang dilakukan oleh murid mereka. Kalau kita minta hadiah lain, berbeda. Ya kan? Datang dikasih ini, datang ini, bagi-bagi diganti macam ini. Gimana mereka? Ini Pak, lahir ini datang bawa hadiah, datang bawa hadiah. Waktu sudah kenal Pak, miskin Pak, ya hari-hari lahir datang ke rumah Rasul Nakati. Waktu Nakati, dia sudah dilahir. Rasul Nakati ke pasar dulu jualan. Jadi biasa Pak, datang itu Rasul Hadiah daripada di pasar jualan. Begitu Rasulullah balik, disuruh Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada lahir ini. Apa Bapak? Jentun Rasulullah pun. Dengar ada jahil yang datang dari semua Rasulullah, pergi Rasulullah. Aku tahu kalau ada kaki aku di pasar. Sama Rasulullah dicari di pasar. Kalau gitu Pak, kalau dapat datang ke wali kota dulu, tak jentun gitu ya. Bapak dulu datang. Kalau datang mau buntu, bongsa, bongsa, datang rumah kita, datang rumah kita. Dia lah, kita sedang lagi, dia lah, kita pulang. Ini Rasulullah ketemu Bu, dicari. Didatangi di pasar cahaya dari jualan Pak. Nama Rasulullah dipeluk dari belakang Pak, ditutup mata jahil. Apa kata Rasulullah? Siapa nak beli budak? Siapa nak beli budak? Budaknya main-main Rasulullah besar. Bungkar Pak, dipeluk sama Rasulullah Pak. Itu di kalangan Pak, pejabat baru kita boleh kata orang yang ada tangan ini. Kalau belum taruh di miskin kalah tak hidayah, kalau tak dengar, ada mungkin baru di kota. Ini Rasulullah Pak, belum buntu, belum miskin, yang mungkin mungkin badan bau, yang buntu kan, mungkin tahu. Kita Pak, tahu tanya Pak, kawan salam dari kalah, diperlu jahit sama Rasulullah, maka itu ada siapa yang muda. Kerja jahil ini, jahil berontak, buka lagi ngomong di depan tahu tahu jahil ini pas main-main jahil nolak, oleh belakang, dirinya Rasulullah belum. Apa kata jahil ya Rasulullah? Siapa yang meyakini Rasulullah? Aku bilang miskin jahat loh. Aku jawab Rasulullah. Aku jahil di dunia ini kau miskin jahat, tak kaki memberitahu, tapi kau hidup oleh penduduk Allah. Rasulullah berkawan dengan mabuk, buntu, jahat, miskin. Bahkan Rasulullah berkawan dengan pemabuk. Dia bernama Nuaiman bin Amr bin Rabah. Nuaiman ini gawe dengan kau bin Makkah. Dah kacak hilang di dulu. Kapan bertemu Rasulullah di dulu. Itu dia jadi mabuk. Tadi kau berlaku kan? Aku punya hamba. Di tengah jalan aku udah ngomong, oh ini
Rasulullah tidak Pak. Sekali-hari sahabat marah Pak. Ikut Aiman lagi ini. Ayo sahabat itu bawa. Sahabat ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laknat Allah terhadap beliau ini. Maka Rasulullah apa kata Rasulullah? Siapa yang ngomong itu? Kami tidak tahu. Nuaiman ini dikasih oleh Allah. Maaf. Dikasih oleh Allah dan Rasulullah. Kenapa Nuaiman ini pasal menunggu Rasulullah? Nuaiman ini kalau bahasa Belanda pinter meresa, jalan meresa. Jadi sehari-hari Nuaiman bawa ikan kue Pak. Rasulullah di santai ini saudara mandi. Nuaiman bawa ikan kue. Makan lah kalau sahabat itu sudah makan dengan makan kalau sudah selesai makan Nuaiman lari. Nuaiman lari. Begitu selesai makan ikan kue nagih. Ya Rasulullah, mana bayar? Ini Rasulullah tadi kan Nuaiman yang ngawak sini. Dia ya Rasulullah dia ngawak baik belum bayar. Nuaiman lari. Besok ketemu Nuaiman, Nuaiman. Ngawak ikan kue dia tak bayar. Dia ya Rasulullah, aku nanti kau ayat itu aku jadi awak dulu awak kemari kan Rasulullah bawa Nuaiman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nak bawa kemari awak aja. Terima kasih. Itu Rasulullah tidak lagi Rasulullah. Ngaku belum bayar ya Rasulullah. Belum dibayar. Kali-hari Abu Bakar datang. Ya Rasulullah. Aku nak berdagang jalan buat kota. Jadi boleh tak aku naik kamu jika sahabat itu? Boleh tak aku naik Aiman? Aku rasa itu kalau lagi lah. Aku rasa aku di sekolah itu apa lagi tahu? Aku lagi di sekolah ini apa lagi tahu? Tahu kan di sekolah ini apa ini? Dua ibu itu terkenal Pak, paling amanah. Kalau di jagoan aku, dijago. Berangkatlah, Bakar, Walid, Aiman. Hampir perjalanan mereka istirahat. Kata Abu Bakar, Walid, ini matiin, dikui. Bekal kita. Jangan ada yang lembek, bekal itu dengan apa? Jangan juk, aku lembek. Walid itu kan amanah, aku coba. Dua mengenai ini, ini yang pagi-pagi, Aiman apa? Lalu dia makan, begitu dia lembek. Aku selain, tak boleh Nuaiman. Tak boleh makan, aku apa? Ini makanan kata Abu Bakar. Boleh kita di sini, kalau enggak ini apa? Tidak, aku makan apa? Kata Nuaiman, tidak, apa? Di Nuaiman, benar, apa? Lepas itu, wah, gawe, gitu. Tak bacanya, tak aku lihat ini, begitu aku Nuaiman, pergi pasar, dia cari mungkin kalau muda, orang beli muda kan, murah lah, buat aku buat 50 juta, udah aku 20 juta ya, udah aku 20 juta mahal, aku di belakang ini punya muda lagi, udah aku kapan jam jadi muda, dia bilang nyawa, aku kan udah aku mereka, nah itu lagi mau kan, harus apa ini, bayar 20 juta lagi. Kan udah kau ini. Nah itu. Begitu ditangkap kau udah jual. Aku kan udah ada yang kawinnya ini. Dikawal ada yang mau minta diudah. Aiman itu megang duit Pak, lain loh dia makan. Begitu makannya. Nah, baik. Ya, Aiman tadi makan. Aiman, mana? Baik, mana? Itu nenteng itu Aiman jawab. Jual tu. Jual tu. Oi, Aiman, mana itu? Benar ni, ini yang jual tu. Jual, kenapa kau jual? Aku nak minta makan. Aku kenapa? Tapi hidupnya. Aku tak hidupnya. Itu Aiman ni, Pak. Sudah mendapat aku, Pak. Nampak penuntuk. Mengguyur Rasulullah. Itu Aiman datang. Dari Ali dengan sahabat. Dari kedudukan Rasulullah. Saya dengar di belakang, Pak. Sahabat tadi ngomong. Lamanya tidak makan lagi untuk uji belakang, Pak. Aku Aiman disembelih untuk itu. Untuk aku Rasulullah dari disembelih sama Aiman. Nah makan lagi.
Islam. Rasulullah sudah tahu dari sudah selesai, balik keluar. Ini untuk rakyat. Tanya ke sahabat di depan, kemana untuk ini? Dari Maiwan Rasulullah. Itu aku kamu tahu lagi. Mak, aku jangan itu. Ujian tadi aku keluarga, aku makan apa? Kalau mau kita makan apa? Mengaku kalau mana orang keluar di mana? Di toko ini, di tepung oleh Allah kata. Begitu banyak aku yang Madinah, itu yang Rasulullah ketahui Rasulullah pikiran Rasul ini bingung apa? Rasulullah dia itu berarti tahu. Ini yang bakal. Tapi Banu Aiman ini dicintai oleh Rasulullah Pak. Ngaku, Banu Aiman ini tercatat dalam salah satu ashabul badar, sahabat yang heran dalam badar. Tapi dia mengaku. Sebegitu hebatnya Rasulullah menawan semua kalangan Pak. Mulai dari yang kayu yang ini, seluruh jambe preman. Dari rumah itu preman Pak. Dari rumah itu hantar itu preman. Kamu mana? Akai di bawah, akai di bawah. Ada kan? Kaki akai. Ini lah kaki akai. Nanti yang kaki takut ada pistol. Takut. Dengar tadi kaki akai ada. Nah, nah. Kaki takut menjatuh. Takut dengan Allah. Dua takut dengan Allah. Tiga takut dengan diri. Preman letak, memang. Preman mesta aku takut dengan Allah, takut dengan Allah, takut dengan diri. Kamu ini Tuhan kita lawan dia. Orang kita hanya preman letak ini mah. Takut dengan itu mengantai. Yang mereka berbal. Preman mesta lagi takut dengan Allah. Aku ini. Aku dengan Allah. Dari awal dengan Allah. Aku cuma saya menurut saya Pak. Ini bapak ibu kita Pak. Rasulullah kawan Pak dari rumah, nak bunuh Rasulullah lawan Pak. Begitu nak apa ke pedangnya nampak, turun terang. Jangan kita rumah. Tetangga nampak, nak bunuh kita Pak. Lagi nampak lalu sekarang dan sudah terlalu Tuhan itu. Kita puncak lagi waktu kita. Bayang dengan segala golongan kawan dengan Rasulullah. Dan hebatnya Rasulullah itu seluruh orang merasa dekat sama Rasulullah. Al-Mahdi itu segala itu aturan. Kita itu kamu sama yang itu suci. Begitu melewati tahun. Tapi itu sudah sempat dengan telepon. Itu tapi nomor. Itu itu orang wali. Lagi dia yang tahu-tahu dia ngomong. Berhenti. Bingung lagi itu. Berhenti kan tadi. Itu kali. Ini kok. Begitu ini, bangun lagi. Kalau berhenti, api kenyal. Api berhenti. Itu kan dari mana? Berhenti. Itu tadi berhenti. Oh ya, mau berhenti. Dalam lagi. Waktu jalan Pak, menunggu kecelakaan. Nalar dari mobil, kalau kami dari mati, mobil kami yang kecelakaan. Ini Pak hebat. Abang masuk. Ada cerita itu. Maling-maling kamu malingnya ada. Kaki duit, bukan duit. Maling-maling bawa duit, malingnya bawa duit. Guru kita ada. Jadi maling mau duit kita itu mau ada. Orang kan setelah tahu dari duit sekarang mau kalau juga lo ini kalau main orang keluar Pak nggak ada tidak bisa Pak ini kalau main apa
selalu selalu kamu banyak kali-kali aku mau minta bang ini luar biasa apa ini paling banyak di sini Pak berarti sama polisi berapkan yang akan diberikan wilayah Pak eskavator masuk mati eskavator masuk mati itu Pak itu apa yang dibangun jadi suruh yang kelihatan tidak terangkat banyak kalau yang luar biasa dan dari kesalahan mereka istimewa mereka menjalankan syariat mengajar kepada semua maka di dalam peringatan tahun seperti ini sejak itu musik itu sama dan kalian mengikuti jangan cuma dengar baik setelah ini tak lagi kalau sudah berkawan setelah itulah pun apa sih kalau jadi pekerjaan apa sekali dengan dalam media sosial apa yang banyak buat apa banyak kan mereka punya gitu lah licin gitu kalau masuk ke akhirnya kuat betul anak tengah itu kan kerja waktu kendala kamu nak urut aja tak sampai lama mesti nanti berapa? Dimati baru 9 Terompak Anak positif di kiwai Aku baginya di tempat untuk utama ya Dia mati Dia dulu Aku itu Kami kenal tahu ATM Anugerah aku mandi Alif tak pernah Ada kami lagi bersama dulu Almarhum amanah itu yang kami mulai mencintai dengan besar ngapuan terdekat kalau kembali dengan bulan Oktober banyak pak fotoan di sini anak-anak foto dengan tari pak dengan bulan itu ketemu bersama lagi bulan tari lagi kita harus usimpan kalau pak ngaku kita lah kerjakan itu nah kamu lagi aku berbuat almarhum amanah kita ini maka kamu dicintai maka kan kita cinta sama Rasul kita cinta sama pilihan-pilihan Rasul maka kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik sekali mengabarkan lawan berani Rasulullah adalah manusia yang paling baik. Kenapa Rasulullah yang paling jujur? Orang-orang orang-orang penduduk Mekah memberikan gelar kepada Rasulullah Al-Amin. Saking kepada percaya Pak di gelar Al-Amin. Ketika mendagangkan dagangan yang tidak takjub Khadijah dengan kejujuran Rasulullah dilamar oleh Khadijah. Kalau juga yang dilamar Khadijah dilamar oleh kafir hendak dibuat Khadijah. Khadijah hendak Rasulullah dalam pulang mengambil utusan Pak dari Muhammad dikatakan akunan atau Muhammad Dato kan kejujuran maka yang jujur ini jujur apa itu lancar aduh tidak itu jangan jujur yang tak derajat dulu dimudahkan urusan maka segala ngomong jujur kita masih lagi itu apa sudah menuju 8 dulu masih tidak usah lah itu jangan takut itu sudah diatur kalau sudah capek yang begini teman lakuin dari akhir teman aduh harus jatuh dari begini kalau saya susah begini lah jangan begini ibu selesai ada pedagang dapat dari kayu bakar di hutan bini terkenal Pak, kampung manusia paling jujur terkenal gawe itu sebang kayu besar Subhanallah kalian lewat jembatan
nampak kapan? Hari lagi Hantu masuk ini nangis bapak itu. Anda nanti lagi kapak ini lagi pakai nangis. Kapak kalau keluar sih menunggu. Nampak pak kami nangis. Kau siapa? Aku jadi menunggu lain. Aku panggil. Nah jadi beneran yang ini kapak nampak sih dari ini. Gimana nampak ini? Tak kamu ini. Yang beri kapak dari saya. Berkilat, berbau, ini puji di bulan ini. Hanya cerita bapak yang betul. Ini bukan kapak kau, elem langsung. Bukan jin, itu bukan kapak aku jin. Bukan kata kau, bukan. Sudah lagi jin. Ambil kapak dari masa, kapak dari tak lupa. Itulah kau menolong kata angkat mandiri. Dah, datang lagi ini. Dah salah, datang lagi sembilan, salah. Diujikan ini kakak perak perempuan ibu keluar di saat jangkat. Ini bukan kakak kau, kakak emas bukan ini, kakak dari mas, bukan deh, kakak anti koro, gagal nikah, bukan ini kau, bukan deh, di mana bukan, belum lagi pak jadi, yang dia kakak ini bukan kapak kau. Dijawab oleh bapak itu. Nah, Jin, inilah kapak ini. Apa kata Jin? Kalau kau jujur, kapak emas, kapak perak, kapak kau yang asli ini, digol-digol tunjukkan lebih tahu emas. Itu dari kakak. Kalau pakai kapak perak itu boleh kita. Ini kapak perak, kapak emas, kapak kayu itu digol-digol ini tunjukkan lebih. Uang dari itu lagi. Tak tahu dari itu. Bapak itu pergi pasar sama bini. Aku lewat jembatan, bini nampak Belanda. Nangis dari mana kapak nampak bini kan? Nangis keluar lagi jadi. Woi pak, aku kapak kau nampak lagi aku. Bukan je, bukan kapak je. Bini aku selalu nampak je. Nanti deh, tolong deh, aku sayangnya memiliki itu 30 tahun deh di setengahnya aku di kematian sayang itu nantilah, jangan dipertulungan belum jadi. Begitu jadi tegak keluar duit, awak menayang. Mungkin ini bukan diri kau, langsung aku bapak, kau lagi ini. Uji jadi itu kau ini pembohong. Aku tahu ini bukan diri kau. Kemarin kau puji, tunjuk ke kapak apa namanya itu dari perak, kau bukan. Tunjuk ke kapak emas, kau bukan. Tunjuk ke kapak yang lain, kau api, bukan pun. Tapi ini kalau suka waktu, tidak boleh puji kau. Apa jawaban bapak ini? Bukan dia, aku takut. Tadi kau jalan orang ya, kau bukan diri aku. Kau jalan lagi. Nah, dari bersyukur kau bukan diri aku. Kali aku takut kau jalan lagi. Kalau begini aku yang asli, begitu aku mau jalan lagi aku takut. Dalam hal yang bersyukur kalau benar aku tak kuat. Jadi aku tak mampu itu. Itu pengaruh itu pak saya dapat itu pak. Buah dari sebuah pikiran bagaimana Rasulullah mendapat pula amin. Manusia yang paling dapat dipercaya. Maka kalau mengaku makan umat, jadilah manusia yang jujur. Apalagi kamu sebagai pedagang, jadilah sekarang yang jujur. Ibu dari sini, bila yang jujur, antara istri apa lagi, antara istri apa lagi, kawin istri lagi, kawin yang tak lagi dalam haram, tak boleh. Kali tak guru aku, kalau lagi kamu merasa boleh. Guru aku, sudah sampai keliru, misalnya pengeluaran sehari 100.000. Dia pinjam kamu 20, tak cukup sebulan kalau. Dia nak pinjam sampai 50. Ada kan anak macam ini kan? Orang yang tahu sama dengan itu. Dengan ada dia pak. Ibu NTP dompet banyak duit 100.000 lari. Untuk kamu cuma 20. Aku buang yang macam itu boleh tentak. Lembar anak mau di tempat lanjak kan lo. Aku mbak tempat yang dulu aku nyukup kebutuhan rumah tangga yang kurang. Tak
kalau lagi tadinya datang bela ini menurut aku nah 50 tahun dia mana itu adalah itu sebenarnya yang ada sakit di Nusa dulu maupun kalau tapi ngaku kan saya tidak meninggal saya karena itu kalau lagi lah kalau bukan kamu dari video boleh ngaku kami data dalam dan tidak manusia yang jujur bagaimana tadi Rasulullah SAW dan kata dalam alamin dan mudah-mudahan manfaat Pemilik waktu selama dan doakan kami tadi secara bantu berkolak ke Lubuk Linggau dan besok kita bantu tomat dan semalam dia tadi akar di Lubuk Linggau di saya besok pagi dalam Lubuk Linggau karena saya akan beliau di Bandara Surabaya doakan saya hari Senin balik yang 4 hari dari malam ini sampai hari Senin yang awal berikutnya kita akan tomat habiskan untuk dakwah beliau di Sumatera Selatan. Maka saya promokan mudah-mudahan selamat dan berjuang negara standar dan ini cuma salah satu amanah dari yang mahal itu anak yang berusaha mudah-mudahan beliau aku di dalam perusahaan Allah dan akan di tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi itu akhir bicara berdoa kepada undangan yang ada di mana itu. Ya, yang lain yang dulu berarti dulu yang itu nanti keluarnya di satu ya. Kerja nanti dalam pengalaman berkaitan dengan dilakukan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank
Tungguin dulu, jangan aku ngasih. Yang kecil. Nah, sambil mau. Yang kecil-kecil Pak. Jadi ada ini ya. Oke, sip. Foto sesi foto dulu kita. Live ini. Live. Kakek. Nak makan makanan dulu dah tuh. Halo guys, selamat bergabung guys. Like lagi guys. Tekan layar guys. Tuju guys penonton kita guys. Marhaban ya Ramadan. Marhaban biar dapat play button guys. Tekan guys, like guys. Ada motor sama Mio dan tidak parkir di sebelah. Nah, naik keluar. Iya.
Lihat kamera kan, lihat kamera. Pokoknya fokus ke kamera. Salam kami ya. Yo, ini kaget kita ya. Ambil begini dulu. Pokoknya kamu natural, lihat kamera. Oke, kawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tadi? Barengan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nilai yang ke-10. Tahan nih posisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Miko 2 1. Dengan nilai yang ke-10 tahun ini, mudah-mudahan adalah memberikan manfaat yang lebih banyak kepada umat. Apa tadi? Kita diajak. Aman enggak? Iya, pas Allah Akbar ini. Oke. Up. Allah Akbar ini, tinggal Allah Akbar ini. Di tunjuk apa-apa jadi Allah Akbar. 3, 2, 1. Allah Akbar. Apa?
Tidak aku. Aku lewatinya. Jali mana? Mana sudah? Ini sudah dapat. Jangan. Ayo Kak. Nah ini Awalnya apa itu? biar imam masalahnya. Nah tegak ini. Ada nggak?
Kecil nak dengar gitu jadi. Sudah. Ya. Apa? Tidak, ini kakak ini. Oke. Oke, kita ini ya. Ada dua HP ini. Ada dua HP. Jadi pas kakak foto sekali, jangan berubah posisi ya. Ganti HP. Oke. Pandangan ke depan kamera kalau. Siap. Senyum. 3, 2, 1. Bentar, maaf. Video. 3, 2, 1. Oke, ganti HP. Mantap. Oke, sip. Senyum. 3, 2, 1. Gaya lain, gaya takbir. Rapi ya tapi tangannya. Oke, ini agak tinggi sedikit. Kanan ya? Kanan enggak sini ya? Ayo. Kiri, kanan. Oh, kanan ya? Oke. Sip. Lihat ke depan ya. Oke. 3, 2, 1. Ganti HP bentar. Dah. Mantap. Cak tadi dah. Oke. 3. Lihat kamera ya, fokus ke depan. Jangan ada yang mandang lain. 3, 2, 1. Dah. Close dulu.